des gens comme Ilya Kadoïs, qui est là ce soir, et qui a compris que c'est lui. C'est le seul qu'on a décidé d'introniser ce soir en tant que membre d'honneur. Donc j'ai demandé à Patrice Franck également de venir nous rejoindre, le parrain. Et Ilya Kadoïs, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Il m'a dit, Dominique, essaye de m'aider pour faire rentrer les vins géorgiens sur les cartes. Alors moi, toujours un petit peu précautionneux de faire travailler mon établissement, j'ai dit, tu n'as qu'à faire une masterclass. 70 personnes étaient présentes. Très très grande masterclass. À l'issue de la masterclass, il me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Bien, Ilya. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour développer encore plus les vins géorgiens, à part les faire rentrer sur les cartes des vins? Je lui ai dit, mais tu as qu'à téléphoner à Ilya Nazaki, et puis tu iras faire l'Assemblée Générale des Sommeliers du Monde en Géorgie, qu'à cela ne tienne. 2018, en juin, avec mon ami Michel Armé, Jean Palanca et d'autres qui sont présents comme Jean-Bernard dans la salle, nous voilà arrivés à Tbilissi en Géorgie. Quand je suis arrivé là-bas, modeste français d'origine italienne, vous savez, vous êtes toujours un petit peu avec les épaules larges, vous vous sentez tout petit devant un peuple qui est à vos origines, et quand vous voyez ces gens qui sont votre famille, encore une fois on revient sur le même thème, vous ne pouvez qu'être ému, et j'ai envie de les aider, j'ai envie de faire en sorte qu'ils soient mis en valeur à leur juste titre. Ils ont créé un film qui s'appelle Le premier parallèle du vin, puisqu'on revient à l'origine de l'humanité et du vin donc. Et donc j'ai l'honneur ce soir, sous un tonnerre d'applaudissements, d'introniser Ilya Kadoïs, qui est donc le représentant du Pont Caucasien. Pont Caucasien, hein, on est indo-européen, donc on vient du Caucase pour le veuille ou non, hein, à moins qu'on ait des origines autres. Mais personnellement, je me sens vraiment géorgien dans l'âme aujourd'hui, comme je l'ai été en 2018 quand j'ai rencontré ce pays. Sous un tonnerre d'applaudissements, vraiment, je vous demande un standing ovation pour le membre d'honneur de l'association monégasque des sommeliers, Ilya Kadoïs. Bravo. Bonsoir à tout le monde. Probablement que je vous demande mon excuse par rapport à mon accent géorgien. Oui, c'est vrai que depuis 2005 je suis en France. J'ai arrivé pour jouer au rugby. Non, l'onologie c'est une profession. Je suis onologue à la base. Et après mon carrière sportive, je voulais faire quelque chose. Parce que j'ai été blessé pendant quelques années. J'ai soigné mon blessure. Et après, en 2013, fin 2012, j'ai appelé mes amis en Géorgie. Et j'ai demandé, les gars, j'ai besoin de bons vins. Et ils m'ont dit, pourquoi? Il faut que je rentre en France. Ils m'ont dit, il y a des malades. En France, vin géorgien, c'est la. J'ai dit oui. En France, vin géorgien, parce que les Français, ils ont un amateur de vin et tout. Juger nos qualités de vin. Et ça a commencé mon histoire, mon importation vin géorgien en France depuis 2013. Et je suis fier de mon pays. Parce que depuis 2013, méthode de vinification dans la Géorgie, c'était un patrimoine UNESCO, qu'on voit, c'est la plus ancienne méthode de vinification. Et quand j'ai rencontré Dominique, j'ai tout le temps senti ce sentiment amitié. On a fait 2017 un bel masterclass ici, et j'étais très content. Et quand en 2018 ils ont parti en Géorgie pour me visiter, j'ai été très, très content parce que je pense, au lieu de parler 1000 fois, c'est mieux voir une fois sur place. Parce que c'est différents sentiments et c'est vraiment c'est un petit pays avec son culture. Et pour nous, le vin est dans notre culture et dans notre histoire. Merci beaucoup encore une fois. Et je vous invite à tout le monde. Déjà, si vous ne connaissez pas le vin géorgien
goûter, déguster et après visiter mon petit pays qui s'appelle Géorgie. Merci beaucoup. საქართველოში ვაზის კულტურა წარმოჩენილია მისი დასაბამიდან, დასაწყისიდან დღევანდელობის ჩათვლით. მხატვრული გამოთქმაა, რომ ვაზი და ქართველი კაცი ერთად დაიბადა. ღვინის ისტორიის კვლევა სხვადასხვა კონტექსტში არის ხოლმე ყოველთვის დანახული. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი პრინციპულია ეს დავინახოთ, როგორც უძველესი აგრიკულტურის გაჩენა. ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენი ტერიტორია ძალიან ადრეული ეპოქიდან იყო ხელსაყრელი მიწათმოქმედებისთვის. საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, შემგროვებლობიდან გადასვლა უფრო სედენტარული საზოგადოებისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვილაპარაკოთ ცივილიზაციის საწყისებს. ამიერკავკასია იყო კულტურული მიწათმოქმედების წარმოშობის ერთ-ერთი კერა და ეს არის ევოლუციის პერიოდი, რომელიც გრძელდება ათასწლეულები. ჩდება პირველი დასახლებები, სტაციონარული სოფლები. ჩდება პირველი არქიტექტურა, სწორედ ხელოვნური შენობები. თავისი ხელით აგებს ალიზის წრიულ შენობებს და ცხოვრობს, ეწევა ჩვეულებრივ სოფლურ ცხოვრებას, პასტორალურ ცხოვრებას. ეს ყველაფერი ხდება ნეოლითის პერიოდში, ანუ 8000 წლის წინ. და ნელ-ნელა უკვე საფუძველი ეყრება სწორედ ცნობილ აღმოსავლურ ცივილიზაციებს. აგრონომიის ისტორია თან მისდევდა ადამიანის ქვეყნების ისტორიას. უფრო მეტიც საუკუნეების განმავლობაში აგრონომია და სოფლის მეურნეობა კაცობრიობის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იყო. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აგრონომიის მემკვიდრეობაზე, აგრონომიურ ისტორიაზე, ქართულ აგრონომიული სკოლის მემკვიდრეობაზე მეღვინეობა მევენახეობის თვალსაზრისით, ამით ჩვენ ერთ ფურცელს ვამატებთ ქართველი ერის ისტორიას. ბორდო მოგეხსენება ცენტრი არის. მეღვინეობის ახლა ამას ხაზგასმა არ სჭირდება და ის რომ ეს წინადადება რომ გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს ღვინის აკვანი სწორედ ბორდოში ჩატარებულიყო ფრანგებისგან წამოვიდა, ეს უკვე საამაყო ფაქტი არის და ნამდვილად უპრეცედენტო რამ არის. საქართველოს ექსპოზიცია, საქართველოს გამოფენა წარმოაჩენს ერთის მხრივ ქვეყანას საქართველოს როგორც უნიკალურს, როგორც ღვინის სამშობლოს, მეორეს მხრივ წარმოაჩენს ღვინოს, ანუ პარალელურად არის საქართველოს პრომოუშენი, საქართველოს რეკლამირება იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც აქ მომდა გაეცნობა ამ ექსპოზიცია და საქართველოს გაეცნობა, პარალელურად გაეცნობა და აღმოაჩენს იმას, რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო. ბორდოს გამოფენა, როგორც გითხარით, ჩვენთვის არის პლატფორმა ჩვენი ქვეყნის ისტორიის მოყოლის და საქართველოს აქ საშუალება წარუდგინოს კაცობრიობის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი.
ახლა მიმდინარეობს კოლექციების განფუთვა, მდგომარეობის შეფასება, სივრცეში მიდის ამუშავები, ფაქტობრივად დასრულებულია ზონირება, რაც საბოლოოდ მე უზრუნველყოფს შედეგის მიღებას, რაც არის ჩვენი საერთო ამოცანა. მოვუყვეთ საქართველოს ისტორია სწორედ აი ღვინის ისტორიის ჭრილში. Je crois que c'est une exposition qui va être très intéressante, pas seulement pour les Français, mais au monde en général, parce que la question du vin et des origines du vin, c'est une question qui est pas, c'est-à-dire à laquelle on ne sait jamais, presque jamais donner une réponse dans ce sens-là. Donc c'est très intéressant. On a amené des objets archéologiques et qu'on mélange plus ou moins avec des installations vidéo, avec des installations d'objets. Et donc c'est un mix, c'est une expo très particulière avec un mix d'objets patrimoniaux et puis des œuvres soi-disant d'art et plus nouvelles. ჩვენი აზროვნება, ჩვენი წესჩვეულებანი, ჩვენი ქცევის ნორმები და ყველაფერი დამოკიდებულია ღვინოზე. საქართველოს გახლავთ ის ქვეყანა, სადაც დაფიქსირებულია ღვინის წარმოების უწყვეტი ხაზი. და სხვადასხვა ეპოქებში იმის და მიხედვით, როგორ ვითარდებოდა საზოგადოება, ღვინო ასრულებდა როლს. ეს არის კონტაქტების საშუალება და ახალი კულტურების ერთმანეთთან შეხვედრის. Particulièrement apprécié cette exposition et j'en félicite d'ailleurs le commissaire qui est structuré autour de 2 ou 3 grandes idées. D'abord rappeler les racines de la viticulture géorgienne qui remonte à 8000 ans. On n'a pas osé goûter les traces de vin sur la jarre de 8000 ans. Deuxième grand thème, c'est le vin et les royautés. Les mots de Colchine ou d'Ibérie sont revenus à notre mémoire. Et puis enfin, la place du vin dans les croyances religieuses. Je crois que cela donne à cette exposition un intérêt tout particulier. The only question I have is why did it take them so long to invent wine? It arrived nonetheless 8,000 years ago. So I would like to say to you today, Prime Minister, and all of our friends from Georgia, welcome to the new world of wine. Georgia is known not only for wine, but for an extraordinary history and hospitality. We talked just about the supa, the tamada, the toastmaster. We saw the kveri outside, which is obviously one of the most important containers that has inspired some of the containers that were later born here in Bordeaux. But ultimately, it's a living country that is growing, that is exciting, that is looking towards the future while it is anchored in the past. Tonight, you have proved that your wine culture is definitely much richer than ours, not only because of the century and the millenniums of history that your wine culture has, but also because of something that I heard tonight, which is that you have a special word in Georgian for a wine toaster.
not a wine taster, a wine toaster. Thank you very much also for the Kvevri that you gave us, which is at the entrance of the cité, which is a symbol of our friendship between Georgia and France, of course, but especially with Bordeaux and the Cité du Vin. ის რომ ნახველი დამთვალიერებელი ბორდოში ჩასვლისას პირველ რიგში ქართულ ქვევრს ხედავს, სადაც და კითხულობს იმას, რომ ეს არის იუნესკოს ნუსხაში შეტანილი ამდენად ძველი ტრადიცია, ამან პრინციპში იმხელარული უნდა ითამაშოს, რომ ჩვენი კომუნიკაციისთვის ამაზე უკეთეს ვერაფერს გავაკეთებდით. ეს ტექნოლოგია მთლიანად აღიარებულია იუნესკოს მიერ როგორც ქართული კულტურული მემკვიდრეობა და როგორც სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა და უძველესი მეთოდი ღვინის წარმოების. ორი სარგებელი მივიღეთ ერთდროულად ამ აღიარებით, ერთი რომ ქართველებს აქვთ განსაკუთრებული მეთოდი თვითონ რომ აწარმოონ ღვინო და მეორე რომ ეს მეთოდი არის უძველესი. რამდენიმე წლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა უძღვოდა წინ, ეს იყო პროფესიულ მეღვინეობაში ქვევრის ღვინის დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში ეს ტრადიცია მუდმივად არსებობდა, ყველა ოჯახი ამას მიმართავს და ქვევრში ღვინის დაყენება ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, თუმცა კომპანიები, რომელიც პროფესიულად ღვინის წარმოებით არიან დაკავებულები, როგორც წესი, ქვევრში ღვინოს აღარ აყენებდნენ. ძალიან ბევრი ამას სკეპტიკურად უყურებდა სხვათა შორის ქართველებიც და ასევე უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც როდესაც ნიჭავდნენ ქვევრის ღვინოს, ამბობდნენ, რომ ამას შეგიძლიათ ახლა მოეშვათ, იმიტომ რომ ეს არავისთვის საინტერესო არ არის მსოფლიოში. აი, ეხლაც მახსოვს ბევრი ისეთი დიდი და გამოცდილი მეღვინე ექსპერტი, უცხოელი, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ ეს თემა ჯობია რომ დაიწყოთ. რომლებიც ახლა აღფრთოვანებულები არიან იმ პროდუქტით, რასაც ჩვენ ესე ამაყად ვაჩვენებთ მსოფლიოს. ერთობლივი ძალისხმევით რაღაცნაირად ნელ-ნელა დაიძრა ეს პროცესები და უბრალოდ ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საამაყო არის ის, რომ აი ხა უკან რომ ვიხედებით, ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა მიუხედავად სირთულეებისა. Production of Georgian wine, the fermentation of the wine in the Kvevri, in the ground, is something that is not done anywhere, has not been done really anywhere else in the world. And particularly in Caucasien, in eastern Georgia, where the grapes are in the ground with the wine for 4 to 6 months. Now people are experimenting with that, but that is the classic Georgian tradition that has gone on for 8,000 years. And it creates a very different style of wine that you see in the amber wine that we have today. The Solika Ori is fantastic. Yeah. Georgian wines really speak to an old culture. When you taste the Georgian Kvevri wines, there's no question that they come from an origin that goes way back in time, very different from a European wine. Kvevri winemaking is very, very special. In terms of the quality, most of the Georgian wines has a very good savoriness and austerity. And this austerity, personally speaking, I love this austerity. Of course, depending on the vinification technique together with Kvevri, and all are native, yes, indigenous. Such a fantastic thing. And as you know, we have one very native indigenous grape variety, Vitis vinifera, and we call it Koshu. And our Koshu came from Caucasus. Რაღაც სადუღარი ჭურჭელი არის, შეიძლება ითქვას 800 წლიანი ექსპერიმენტისა და ბუნებრივი შრომის შედეგი. შეიძლება ითქვას ეს არის დახვეწილი ტექნოლოგიური ჭურჭელი, რომელშიც ღვინო მაქსიმალურად დავლენს თავის შინაგან ძალასა და რესურსს. თიხასთან ურთიერთობას ღვინო პროდუქტი ძალიან
კარგად გუობს და თიხიდან იღებს იმ აუცილებელს, რაც მის სიწმინდე სიკრიალეს აუცილებლად სჭირდება. ამ ჭურჭელში წარმოებული ღვინო არის მრავალფეროვანი და არის სრული ღვინო. ამ სიტყვის ხმარების არ უნდა შეგოშინოს. ეს ღვინოები არის ყველა სრული ღვინოები. ქვევრს კი არ აკეთებენ საქართველოში, ქვევრს აშენებენ. შთამომავლობით, სისხლში, ინტუიციით გრძნობს და აშენებს ყოველ დღე ერთი გორგალი სველი მიწა უნდა შემოაყოლოს და ეს ფორმა თვითონ ქვევრის არის იდეალური. ამდენად სოფლიო უნდა ამაყობდეს იმით, რომ ასეთი ძველი კულტურა აქვს მეღვინეობის, რომელიც თქვათ ამ პატარა წერტილმა საქართველომ შემოუნახა თაობებს. Georgia is the crossing point between people migrating from east to west, from north to south, like from Siberia to Persia, and from Roman Empire to China, and in both senses, of course. And so Georgia was in the middle of this traffic, and they accumulated most resources there, and they became the master of viticulture. So Georgia became the main point of concentration of genetic resources. So we are working in France, but we are very interested in the situation in the South Caucasus because it's considered as a place where grape was first domesticated and where wine production, viticulture started. I think that really Georgia is all this place where grapes was domesticated, and certainly first place in the world where wine was produced. For me, domestication really means the birth of grape cultivation and winemaking. We really believe that grapes comes from Georgia. წელს ჩვენ მქონდა ერთობლივი შეხვედრა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობდი მაშინ ღვინის მწარმოებლებთან ერთად იმდროინდელ პრემიერ-მინისტრთან ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ მქონდეს ხელშესახების სამეცნიერო მასალა, ისეთი მასალა, რომელიც იქნება სანდო, საიმედო და ეს იყოს გამყარებული სამეცნიერო ფაქტებით. პროგრამული დაფინანსება გამოიყო ღვინის ეროვნული სააგენტოსთვის და დაიწყეთ დიზაინი პროექტის. ხელისგულზე გამოიკვეთა, რომ ის იწყება შულაველის კულტურიდან, რომელიც 8000 წლის წინ იყო განფენილი სამხრეთ საქართველოში და საიდანაც ჩვენ გვაქვს პირველი ინფორმაცია მიწათმოქმედების შესახებ და მათ შორის პირველი ინფორმაცია მეღვინეობა-მევენახეობის არსებობის შესახებ. We have a number of vessels that we have sent off for testing for residue analysis, and they have found the chemical markers for wine that has been done by Patrick McGovern. We have pollen of grape, we have starch from grapevines, and lots of remains of the little flies that are always found flying around vats of wine when you are making it. All these are all found together, and so when you combine this evidence, it really shows us that we have the earliest wine here. ნეოლითური ჭურჭელი არის საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ მაშინ კერამიკა კეთდებოდა ხელით. მიკროსკოპიური ნაშთები ყოველთვის რჩებოდა, იმიტომ რომ არ იყო გლუვი აღმოვაჩინეთ კედლებზე, კერამიკის კედლებზე, სწორედ ღვინის ნაშთი. ეს არის მე-6000 წლეული, ანუ ეს ღვინო იწურებოდა უკვე 8000 წლის წინ. It's a wonderful idea that the Georgian government had to put this project together because it really
is multinational, with a lot of different specialists in DNA, botany, archaeology, and really gives a full picture of Georgian wine, going right back to the Neolithic period and continuing up to the present. The idea of looking though at pottery is that the wine or the liquid gets absorbed into the pottery. So you have the pores of the pottery that absorbs liquid, and what we will see in the laboratory is we take out the ancient organics by using solvents like methanol and chloroform and getting them out of the ancient pottery, and then after we've got a solid material of the ancient organics, we do analyses of that using all different kinds of techniques like liquid chromatography, gas chromatography, mass spectrometry, and so forth. Well, here's some of the sherds that we worked on. Here I found. That's the one. Yeah. Yes, you found that? trace of wine, yes. But we analyzed this one and this one. So you could see, we took off some of the inside. პინასის მიერ გამოქვეყნებული სტატია, ეს არის ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის ცნობარი, არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო გამოცემა მსოფლიოში, ყველაზე ავტორიტეტული, რომელსაც ყურადღებით აკვირდება მსოფლიოს მასმედიის საშუალებებიც. Patrick, tell us finally, how does Georgia fit into all of this and the Caucasus? Well, being in the Caucasus, it's right at the world center of the grape, of the wild grape initially that is going to be domesticated, or Vitis vinifera, the Eurasian grape. And we have evidence already from the Neolithic period that certain large vessels, like modern Qvevri, which carries on a tradition then going back 8,000 years, let's say, Georgia played an extremely important role right at the beginning. The time is right for the world to discover Georgian wine and, of course, to discover the fantastic, unparalleled history that Georgian wine has behind it. So modern science now gives us the ability to be precise about what people were drinking even back to the Neolithic period. I've been lucky enough to travel once to Georgia. I was enormously impressed with what I saw. A chance to visit a country with that history is a great privilege. ძალიან ადრეული ეპოქებიდან შეიძლება დავინახოთ ღვინის როლი კულტურულ პროცესში. წარმოიდგინეთ, რომ 8000 წელი ერთი და იგივე საქმიანობას მისდევ, თუ ეს საქმიანობა არ ზის შენში, ვერ წაყვები და ვერ გააკეთებ. ბევრი ფაქტები მეტყველებს ამის სასარგებლოდ, თუნდაც მისი ეთნოგრაფიაში, ასე ვთქვათ, სიღრმე, თუნდაც ის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ის ისტორიული ფაქტები, რომ ღვინო მარნებით წმინდა ადგილად იყო შერაცხული, თუნდაც ის, რომ ღვინო გახლავთ რელიგიის ერთ-ერთი ატრიბუტი. When it comes to the early Bronze Age with the Kullaraks, it does seem to be an integral part of their culture. The number of small drinking cups that there are, the fact that we're finding wine in graves found buried with the bodies suggests that it has an important symbol, something that they want to take with them into the afterlife, or part of the celebrations that happen with the funerals. ფერმსამარხები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩნდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეში, მეორე ნახევარი მე-3 საუკუნეში. 80-ზე მეტი
სამაროვანი გაითხარა ქვევს ამარხები და სულ 603-მდე ერთეული ქვევრი არის ნაპოვნი საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს უკვე რელიგია და კულტია. დაკავშირება საკრალთან, რელიგიასთან ეს ხდებოდა ქრისტიანობამდე, ხოლო ქრისტიანობის დროს ეს უკვე ავიდა სულ სხვა საფეხურზე და გვინოარე უკვე რიტუალის აბსოლუტურად განუყოფელი ნაწილი. უფლის სიტყვა სულიერი დიდი ნაწილი შეძინა ღვინოს. იგი ამბობს, რომ მე ვარ ვენახი, ჭეშმარიტი და რტონით თქვენ ყველანი. ქრისტეს შობის პირველი საუკუნეებიდან უკვე ღვინო გამოიყენება ღვთისმსახურებაში და ამდენად უკვე მისი ფუნქცია გასცდა ჩვეულებრივ ყოველდღიურ მოხმარების არეალს. ტაძარი არის ხილული სხეული უფლისა, ტაძარი არის სახლი ღვთისა და ამ სახლის ღვთიური სახლის მშენებლობა ექვემდებარება განსაკუთრებულ სამეთვალო ენას, ხუროთმოძღვრულ ენას. და ამ ენით, როგორც ჩვეულებრივი სამეთვალო ენით, ხუროთმოძღვრების ენა ღვთის სახლის მშენებლობისას მოიხმარს იმ სიმბოლო ნიშნებს, რომელიც ღვთის შინაარს გადმოსცემს. ამდენად სატაძრო ხელოვნებაში ვენახის და ზიარების სცენების, ანუ ღვინის გამოყენება ეს ეფუძნება და გამომდინარე არის საღვთო სიტყვის, თავად უფლის შინაარსიდან. ამიტომ ეს არაა მხოლოდ გასაფორმებელი ჩუქურთმა და არ არის ეს გასაფორმებელი დეტალი. ყველაფერი კაფიო გამომსახველობით ენას ემყარება. ის რომ ქართული ქრისტიანობა არ არის ცარიელ ადგილზე აღმოცენებული და ეს არ არის ველური ტომი, რომელმაც ძალით მიიღო ახალი რელიგია, არამედ მას ჰქონდა ფუნდამენტი და ვფიქრობ ღვინის ისტორიაც ამას აჩვენებს. წარმოუდგენელია საქართველოს ქრისტიანული იდენტობის გარეშე და წარმოუდგენელია ღვინის გარეშე. თავარი ის არის, რომ აი რამდენად უწყვეტი არის ეს ჩვენი კულტურა და მართლა წყვეტის გარეშე არის ამდენი ათასწლეულის განმავლობაში ვითარდებოდა და გადაჯაჭვული იყო თვითონ ქართულ კულტურასთან. უწყვეტობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელმაც არა მარტო დაიწყო ვაზის ველური ვაზის მოშინაურება, არამედ აგრძელებს იმ ხაზს, სრულყოფს, ვინაიდან გვაქვს 500 ჯიში და ზუსტად ის მემკვიდრეები ვართ, რომლებმაც პირველად დაიწყეს ამ ველური ვაზის მოშინაურება. საქართველოს აქ ეს საშუალება რო იყოს საერთაშორისო ინტეგრირებული კვლევების ადგილი და ეს გამოფენას ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ დავინახოთ ხვარენდელი დღემეცნიერების. არასდროს არც ერთ ქვეყანას არ წარმოუდგენია ღვინის ისტორია ესეთ ფართო კონტექსტში და უწყვეტ პროცესში.
მუზეუმში არის ორი ნაწილი, მოგეხსენებათ, ერთი არის დროებითი გამოფენა, სადაც საქართველო იყო პირველი მასპინძელი ქვეყანა. და არის პერმანენტული გამოფენა, სადაც ზოგადად ღვინის მსოფლიო ცივილიზაცია არის წარმოდგენილი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოსაც გამორჩეული ადგილი უჭირავს. In prehistory, humans started to drink the fermented juice of wild grapes. The invention of pottery during the Neolithic period meant that wine could be protected from the air during fermentation and storage using large jars buried in the ground. These jars, known as kveveries, could hold up to 3,500 litres. Kveveries similar to this are still used today in Georgia, where wine is produced using the same ancestral method. Fill the kvevery with crushed grapes, then leave the juice, pulp, skins and seeds to ferment together. ის იდუმალებით მოცული წარსული, რომელიც ღვინოსთან ესე მჭიდროდ არის დაკავშირებული, მეტი და მეტი კვლევის, ასე ვთქვათ, ასპარეზს აჩენს საქართველოში. ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში საქართველო ძირითად ღვინის წარმოებელ 7 ქვეყანას შორის არის წარმოდგენილი. Est-ce que vous connaissez le soupra, le banquet traditionnel géorgien? Non plus, décidément. Le maître de banquet, le tabana, est placé en bout de table. Et il porte de nombreux toasts à Dieu, à la vie, à l'amour, à l'amitié, aux enfants à venir et même aux morts. Tous les convives doivent vider leur verre à chaque toast. C'est émouvant ces rites qui cimentent une société autour du vin. Et si en plus vous vous laissez en goûter un très petit peu de chaque საქართველო გამორჩეულია, განსხვავებულია, ქართული ენდემური ჯიშებისგან წარმოებულია ძირითადად ჩვენი ღვინოები და აქ კი პოტენციალი ძალიან დიდი გაგვაჩნია. ჩვენ გვაქვს უნიკალური გენოფონდი, ჯიღაურას საცდელი მეურნეობა. დაახლოებით 500-ზე მეტი ჯიში ქართულ ამპელოგრაფიაში არის აღწერილი. ეს არის აბორიგენული ქართული ჯიშები. შეიქმნა საფრთხე იმისა დაკარგულიყო 8000-წლოვანი ისტორიის მქონე ქართული კულტურული ვაზის ჯიშები. ის კოლექციები, სადაც დაცული იყო ქართული ვაზის ჯიშები, იქნა ამორტიზირებული, ზოგი პრივატიზირებული, ასე რომ 2007 წელს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა ვაისა და ხეხილის სარგავი მასალის წარმოების ეროვნული ცენტრი, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა როგორც სანერგე სექტორის განვითარება, ამასთანავე ქართული ვაზის გენოფონდის დაცვა. საქართველოში ყველა ჩვენი ეს ენდემური ჯიში, რომელიც გამორჩეული არის და დამახასიათებელია თითოეული რეგიონისთვის, არის დაბადებული ამ რეგიონში. ეს არის უნიკალური წყარო ქართული მეღვინეობისთვის, რომ ახალი ჯიშებით ჩვენ პორტფელი გავზარდოთ და მუდმივად მრავალფეროვნებაზე გქონდეს აქცენტი გაკეთებული. The main object of this project were the safeguarding, the conservation and the identification of the native Georgian varieties. The native Georgian varieties are so important not just for Georgia but also for the world viticulture because as we know Georgia is a cradle of viticulture. In Western Europe we started to be viticulturists 5,000 years later.
richness of the variability of the grape selected in Georgia is very high. We analyzed the data in order to provide information about climate and meteorological data focused on winemaking and grape growing. The most interesting part is that from our analysis we get the idea that Georgia is very similar to very important premium viticultural areas of France and Italy. So the limitations and the resources you have while you grow grape are just the same. So there is really no limitation in the production of great wines. Since 8,000 years ago, by the analysis we made, the climate was always suitable for grape growing. როგორც შვილები ისე დაკავრო აი ამ შორ საქართველოსთან რაჭულ ბუჯური. როგორია შეცვით ყოველ საღამოს მოდიოხ სამსახურიდან დაღლილი აი ხო შევუდივარ ყველანაირი დაღლილობა იხსნება აი ყველანაირი სტრესი გიხსნება ეფერები აი გამახსენდა ჯარისკაცის მამაში რო ეფერები რა აქ რა მოგიყვანა შედალოცილო აი ესეთი რაღაცა აი რო შედიხარ უკვე თლიანად განტვირთვას აკეთებ აი არანაირი არაფერზე სხვაზე არ ფიქრობ აი ფიქრობ რომ ან გასაფურჩქნო უნდა გაფურჩქნო ან გასაკე აი უნდა მოეფერო და უნდა მოესიყვარო მევენახეობა მეღვინეობის დარგი საკმაოდ კარგად ვითარდება არა მხოლოდ გაყიდვების ხილ ზოგადად ცნობადობა იმიჯი ქართული ღვინის ბრუნდება ტრადიციულ ბაზრებზე და ჩნდება იმ ქვეყნებში და იმ ბაზრებზე სადაც ქართული ღვინო არასდროს არ იცოდნენ საფრანგეთის ქვეყანა, სადაც ზოგადად უცხოურ ღვინოს ნაკლებად ეტანებიან, მაგრამ საქართველოს მაინც ნახა ის ნიშა, სადაც ქართულ ღვინოს ითხოვენ. ტენდენცია არის მზარდი. შესაბამისად ეს ყველაფერი არის საფუძველი იმის, რომ რიცხვებშიც ქართული ღვინის ექსპორტი იზრდებოდეს და მართლაც 2017 წელს ჩვენ ხედავთ, რომ რეკორდული მაჩვენებელი გვაქვს საქართველოს დამოუკიდებლობის პირობებში. ბოლო 27 წლის განმავლობაში ჩვენ ამდენი ღვინის ექსპორტი არ ქონია. როდესაც საქართველოს იყო მაღალგანვითარებული სასოფლო-სამეურნეო დარგების, მათ შორის მეღვინეობა, ხოაც იქნება მაღალგანვითარებული. თუ საქართველოს ჰქონდა რთული პერიოდები, შედარებით ამ დარგსაც ეტყობოდა.
მე-20 საუკუნის კარგი სტატისტიკა არის აი ვენახების ფართობები, რომელიც საოცრად იცვლება, მაგალითად მეორე მსოფლიო ომს რო ცირდება. შემდეგ ისევ იმატებს, 80-იან წლებში აღწევს მაქსიმუმს. შემდეგ იცვლება ისტორია და ისევ იკლებს. ეხლა ისევ იმატებს, ანუ ეს როგორ გიხარ, დინამიკაა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძველი ისტორია. ამ ისტორიის მანძილზე ჩვენ ვინარჩუნებდით ჩვენ იდენტურობას, მაგრამ ვიყავით ნაწილი დიდი მსოფლიო პროცესის და ამას ვაგრძელებთ. ამ ტრადიციებს ვაგრძელებთ და შეგვიძლია რომ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან მეცნიერება, ისტორია და ხელოვნება. ბორდოს გამოფენის მთლიანად ალბათ მთავარი შედეგი იქნება, რომ მეტი ადამიანი მსოფლიოში გაიგებს რა კულტურის ქვეყანაა და როგორი საინტერესო. ეს მხოლოდ ღვინის წარმოებისთვის არ არის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ცნობადობისთვის და იმისთვის, რომ მსოფლიო მიცოდეს, რომ არსებობს ეს პატარა ქვეყანა, ტერიტორიულად პატარა, მაგრამ ძალიან მდიდარი ისტორიით, რომელიც არ დარჩა ძველ ისტორიაში და უნდა გარვითარდეს. Azashvili tanazarlo haralo Mokude bibeshes sirshi